जय भारत विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे चेप्टर 9 त्रिकोणमितिना उपयोगमां उदाहरण 2 અને 3 जोवाना छीए। चालो आपणे जोईए। उदाहरण 2 आपणे शुं कहे छे ते जोईए। एक इलेक्ट्रिशियने 5 मीटर ऊंचाईवाळा थांभला पर फॉल्टनुं समारकाम करवानुं छे। एक इलेक्ट्रिशियन छे तेने केटला मीटर ऊंचो थांभलो छे? 5 मीटर, बराबर। फॉल्ट हशे तेनुं समारकाम करवानुं छे। आ माटे तेणे टोचथी 1.3 मीटर नीचे सुधी पहोंचीने समारकाम करवानुं छे। आ माटे ते समक्षितिज रेखा साथे केटलानो खूणो बनावे छे? 60 मापनो खूणो रहे ते रीते ते निसरणी थांभला साथे ત્રાસી ટેકવે छे अने इच्छित जग्याए पहोंचे छे। इच्छित एटले के 1.3 टोचथी 1.3 नीचे उतरे ज्यां फॉल्ट हशे त्यां पहोंचे छे। तो निसरणीनी लंबाई केटली हशे? आपणे निसरणीनी लंबाई छे तद उपरांत निसरणीने थांभलाना पायाथी केटले दूर राखवी पड़शे, बराबर। ए पण आपणे शोधવાનું છે। तो विद्यार्थी मित्रों, सरस दाखलो छे। આપણે आकृति द्वारा જોઈશું એટલે બધા દાખલા ઉકેલી શકાય, બરાબર। મેઇન તો આકૃતિ આપણે કેવી રીતના દોરવી એ જરૂરી છે। ચાલો, એક ઇલેક્ટ્રિશિયન છે તે થાંભલો કેટલો ઊંચો છે? 5 મીટર। તો અહીં એક થાંભલો દોરીએ। 5 મીટરનો આપણે આ છે થાંભલાની ઊંચાઈ। આ થાંભલો છે, બરાબર ને? કેટલા મીટર? 5 मीटर जमीन थी। आ जमीन है 90° खूणा पर है। हाँ, थांभलो है एटले सीधो एटले 90° खूणो बनावे जमीन साथे। चाल, 5 मीटर ऊंचाईवाळा थांभला पर फॉल्टनुं काम करवानुं छे। आ माटे तेणे टोचथी केटला मीटर सुधी नीचे आववानुं छे? 1.3। एटले आ 5 मीटर होय, बराबर। तो 5 मीटर थी आपणे 1.3 नीचे आववानुं। धारो के अहींया 1.3 थता आव्या एटले नीचे, अहींथी नीचे, बराबर। तो आ नीचे आववानुं छे, बराबर। 1 मीटर 1.3 मीटर एटले आनो आपणे वेल्यू लखी दे 1.3 मीटर, बराबर। नीचे आववानुं छे। आ माटे ते समक्षितिज रेखा साथे 60નો ખૂણો बनावे छे। आ ખૂણો 60નો समक्षितिज रेखा साथे केटलो खूणो बनावे छे? 60, बराबर। रहे ते रीते निसरणी थांभला साथे ત્રાસી गोठवे छे। आ शुं छे? निसरणी, बराबर। 60 मापनो खूणो रहे ते रीते ત્રાસી 1.3 नीचे उतरवानुं छे, बराबर ने? 5 थी आ आटलो भाग केटलो छे? 5 मीटर, बराबर ने? तेमांथी 1.3 नीचे उतरवानुं छे। चालो आगळ जोईए। अने इच्छित जग्याए पहोंचे छे तो निसरणीनी लंबाई शोधो। आपणे आ फाइंड करवानुं छे। तद उपरांत थांभलाथी निसरणीने थांभलाना पायाथी केटला दूर राख्या छे एटले आ पण आपणे फाइंड करवानुं छे। ख्याल आवी गयो? नाम आपी दઈએ। आ पॉइंटने आपीए ए अने आपीए बी अने आपीए सी अने आपीए डी, बराबर। ए बी सी डी। ए बी ए 1.3 मीटर छे। ए सी ए शुं छे? 5 मीटर है, बराबर। आपणे आ शोधवानुं ना, तो आपणे पहला वर्णन लखी दे जे आपणे अहीं आप्युं छे ते, बराबर। चलो, अहीं एसी बराबर थांभलानी ऊंचाई, बराबर, केटली आपेली छे? 5 मीटर। ए बी 1.3 मीटर। बीडी शुं छे? निसरणी, आपणे शोधवानुं छे। सीडी थांभलाना पायाथी निसरणीनो बिंदु, निसरणीनो बिंदु ए पण आपणे शोधवानुं छे। चालो, खूणो बी एटले के अहीं खूणो ए बी सी लखी दे तो ए सी बी बराबर ए सी डी, बराबर ने खूणो बी सी डी बराबर 90°, बराबर। बंने खूणा तथा खूणो बी डी सी बराबर 60°। आ वर्णन थई गयुं आपणुं।
ચાલો હવે જોઈએ આપણે. હવે આપણે લઈ લે ત્રિકોણ BDCમાં. ચાલો હવે આપણે આ શોધવાનું છે. સામેની બાજુ આપેલી છે ને આ કર્ણ, એટલે સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ સામે સાઈન, એટલે સાઈન 60° બરાબર સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ. બરાબર. ચલો સામેની બાજુ કઈ BC ને કર્ણ BD. ચાલો હવે આપણને BC બી મળી જશે. અહીંયા જોજો જરાક એટલે લખી દઈએ BC બરાબર AC માઇનસ AB. AC કેટલા છે 5માંથી 1.3 જાય, બરાબર ને. 5માંથી 1.3 જાય તો 3.7 મીટર. એટલે આટલો ભાગ આપણને મળી ગયો. આટલો જે ભાગ છે ને આપણને આટલો 3.7 મીટર, બરાબર. એટલે આપણે 3.7 લખી શકીએ. એટલે અહીંયા સાઇન 60, બરાબર. સાઇન 60 એટલે કેટલા √3/2, એટલે √3/2 ને BC કેટલા આપણને મળ્યા 3.7, બરાબર. ને BD આપણે શોધવાના છે. ચાલો BDને અહીંયા લઈ જાય ક્રોસિંગ, એટલે BDને સૂત્રના બનાવીએ તો BD બરાબર આ અહીંયા આવ્યું, આ અહીંયા ગયા ને આ અહીંયા ગયા, એટલે 3.7 ઉપર 2 નીચે √3, બરાબર. BD બરાબર 37/10 2 √3 એટલે 1.7. અહીંયા કેટલા ને 1.73 લો, એટલે આપણે લઈએ 173/100, એટલે એ કાં ગયા ઉપર, બરાબર. હવે તમે આને ભાગાકાર 372 ભાગ્યા 173 કરો એટલે તમને જવાબ મળશે 4.28 મીટર. શું આવ્યા BD શું છે? BD આપણા નિસરણીની લંબાઈ. નિસરણીની લંબાઈ કેટલી આવી ગઈ 4.28 મીટર, બરાબર. ચાલો હવે આગળ જોઈએ આપણે. હવે આપણે આ બાજુ શોધવાનું છે, બરાબર. આ મળી ગઈ એટલે સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ મળી જાય ને. એટલે 10 હવે 10/60 બરાબર સામેની બાજુ એટલે BC ભાગ્યા પાસે CD અથવા DC, બરાબર. એટલે √3 1/√3, બરાબર. 1/√3. BC આપણા કેટલા 3.7 ને DC આપણે ફાઇન કરવાના, એટલે DC ને એમને જગ્યા પર રાખો એટલે 3.7, બરાબર. ના સોરી 60 એટલે √3, બરાબર. એટલે √3 એટલે 3.7/√3. એટલે DC બરાબર 37/10 ને 100/173, એટલે 370 ભાગ્યા 173 કરશું એટલે DC બરાબર 2.14 મીટર. એટલે આપણને મળી ગયું થાંભલાના પાયાથી નિસરણી ક્યાં સુધી દૂર રાખેલી છે 2.14 મીટર. ઉદાહરણ 3. 1.5 મીટર ઊંચાઈવાળી એક નિરીક્ષક, બરાબર. કેટલા મીટર ઊંચાઈ છે એની 1.5 મીટર. એક ચીમનીથી 28.5 મીટર દૂર ઊભેલી છે. ચાલો એક ચીમની છે, કેટલા મીટર આ ચીમનીથી તે વ્યક્તિ કેટલા મીટર ઊભો છે 28.5 મીટર દૂર, બરાબર. એની ઊંચાઈ કેટલી છે 1. આ વ્યક્તિ છે, બરાબર ને 1.5 મીટર. નિરીક્ષક છે. કોણ છે? નિરીક્ષક, એટલે નિરીક્ષણ કરે, બરાબર. ચાલો આટલી ઊંચાઈ છે એટલે આ પણ ધારો કે આ સમક્ષિતિજ રેખા છે, આપણે દોરીએ તો આ પણ આની વેલ્યુ આ પણ કેટલું થવાનું 1.5 મીટર, બરાબર. ને આ ચીમનીની ઊંચાઈ તેની આંખથી અહીંથી જોઈ છે, ઊભો છે 1 મીટર
1.5 મીટર ઊંચો છે, બરાબર. તેની આંખથી ચીમનીની ટોચના ઉત્સેદ કોણ એટલે નીચે ખૂણો બનશે ટોચને જોઈ છે, બરાબર. ઉત્સેદ કોણ કેટલાનો રચાય? 45°નો, બરાબર. આ 90નો ખૂણો 45° ઉત્સેદ કોણ. તો ચીમનીની ઊંચાઈ શોધો, એટલે આપણે શું શોધવાનું છે? આ ચીમનીની જે ઊંચાઈ છે, બરાબર, તે કેટલી છે? ચાલો નામ આપે. એ, અહીંયા બી, આ બી, ને આ સી, ને આ ડી, ને આ ઈ. નામ આપી દીધા આપણે. ચાલો વર્ણન લખવું હોય તો લખી દઈએ. અહીં એસી બરાબર ચીમનીની ઊંચાઈ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે ને, બરાબર. ચાલો બીજું, ડીઈ નિરીક્ષકની ઊંચાઈ કેટલી આપી છે? નિરીક્ષકની ઊંચાઈ ડીઈ નિરીક્ષકની ઊંચાઈ કેટલી આપી છે? 1.5 મીટર, બરાબર. સીડી, બરાબર. સીડી એટલે ચીમનીની નિરીક્ષક, ચીમની અને નિરીક્ષક વચ્ચેનું અંતર, બરાબર. તથા આપણે બીજું કરવું, ખૂણો લખવો હોય તો લખી શકીએ. ખૂણો ABE બરાબર ખૂણો ACD, ABE ને ACD બરાબર 90°, તથા ખૂણો AEB બરાબર 45°. ચાલો આપણે જોઈએ હવે ત્રિકોણ AEB માં આપણે જોઈએ tan 45 લે એટલે સામેની બાજુ મળી જાય, બરાબર. ને પાસેની તો આપણા પાસે છે જ આ 28, એટલે આ પણ કેટલા થવાના? 28.5 મીટર, એટલે સામેની બાજુ મળી જાય ને પાસેની, એટલે tan 45° સામેની બાજુ AB ભાગ્યા BE, એટલે tan 45 એટલે 1 વેલ્યુ AB આપણને મળી જાય ને આ કેટલા? 28.5, બરાબર. એટલે AB બરાબર 28.5 ગુણ્યા કેટલા? 28.5 મીટર AB મળ્યા, બરાબર. ચાલો AB હવે આપણે આકૃતિમાં જોઈ શકીએ. AB મળ્યા 28.5 મીટર, એટલે આ બેનો 28.5 આપણને આટલું મળ્યું, બરાબર. અહીંયા સુધી તો આ બેનો 28.5 ના તો 1.5, એટલે આપણને ચીમનીની ઊંચાઈ મળી શકે. એટલે આપણે લખી શકીએ અહીં, આમ ચીમનીની ઊંચાઈ આકૃતિમાં કહે છે AC બરાબર AB વત્તા BC, બરાબર. AB કેટલા છે? 28.5 ને આ 1.5 મીટર, બરાબર. એટલે 30 મીટર, એટલે ચીમનીની ઊંચાઈ મળી ગઈ. ધેરફોર ચીમનીની ઊંચાઈ આપણને મળી જાય 30 મીટર. ચાલો ચીમનીની ઊંચાઈ મળી ગઈ આપણને, બરાબર. આ રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ વ્યવસ્થિત ગણી શકીએ છીએ, બરાબર. આકૃતિમાં હવે જોઈ શકાય કે ચીમનીની ઊંચાઈ બેનો સરવાળો એટલે 30 મીટર.